сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сыныптың адам және қоғам сабағы. Бүгінгі сабағымыз отбасындағы менің орным. Тақтаға тақырыбын жазып қойдым. Сендер дәптерлеріңе белгілеп жазып алыңдар. Отбасындағы менің орным. Бүгін біз отбасымыздағы адамдардың қарым-қатынасы және міндеті, отбасына қосатын сенің үлесің туралы әңгімелесетін боламыз. Отбасының әрбір мүшесі қандай міндет жүктейтінін білетін боламыз. Енді қызықты мультфильм танысайық. Mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends, nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes, folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. When Mama said that it was okay, Mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me, yeah. When Mama said that it was okay, Mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I'll go. No friend can give advice, but new friends only know the half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay, yeah. Oh, Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay, yeah. Mama said that we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Well, Mama said that it was okay. When Mama said that it was okay, Mama said that it was quite alright. I counted people out of bed for the night, and it was okay. Балалар, бұл көріністен не түсініп, не байқадыңдар? Отбасында бірге тұратын адамдар тату тәтті және қамқор болу, бірін-бірі сыйлау керек екен. Әр отбасы мүшесі әр түрлі шаруаларды бірлесе атқарып, бір-бірін қолдап, ата-анасының тапқан кірісін дұрыс тиімді жұмсау керек екен. Біз 4-ші сынып оқушыларымыз, жасымыз 9-10 жас аралығында. Олай болса, біз қандай жұмыстарды атқара аламыз? Үй шаруасын істеп жатқан балалардың суретін тақтаға орналастырайын. 4-ші сынып оқушылары көгалдарды тазалап, суландыруға көмектесе алады. Үй сүртіп тазалайды. Тамақ жасау.
ас үйді тазалау сияқты жұмыстарды істей алады екен. Және де бауырын қарап, бауырын баға алады екен. Тоңазытқышты тазалау сияқты шаруаларды өздерің жасай аласыңдар. Ата-аналарыңа көмектеседі екенсіңдер. Балалар, сендер үйлеріңнің нешінші баласысыңдар? Өз үйлеріңде қандай іс шаруа істейсіңдер? Сенің міндетің және отбасындағы орның қалай? Тұңғыш балалар қандай болады деп ойлайсың? Тұңғыш бала бауырларына жақсы қарайды және үй шаруасын істей алатын пысық болады екен. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Ортаншы бала ата-анасы, аға-әпкелеріне көмекші бола алатын өте еңбекқор жандар болады екен. Кенже бала ата-анасын ғана емес, басқа адамдарды да құрметтейтін, бәрін істей алатын пысық балалар екен. Үйіміздің кенже баласы. Отбасындағы жалғыз бала болса, басқаларға өте қамқор, қоршаған ортаны тыныштыққа бөлейтін, өте дарынды, салмақты болып келеді екен. Сендер отбасында нешінші баласыңдар? Тұңғыш, ортаншы, кенже, жалғыз. Әр бала ақылды, парасатты, білімді болуын тілеймін. Олай болса, біз кітабымыздың 7-ші бетіндегі талдау жасау мәтінін оқып берейін. Сендер мәтінді қайталап оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Отбасымызда күн сайын бір жаңалық болып тұрады. Бірде бір бөлмеге жөндеу жасамақ болдық. Жөндеу жұмысын басқаруға әкемді сайладық. Әкемнің айтуы бойынша, шешем мен әпкем екеуі түсқағаз терезеге перде алуға дүкенге кетті. Ағам екеуміз қабырғаның ескі қағазын алып тазалау жүктетілді. Әкем, әжем мен бауырымды жайлауға жеткізіп, қайтарда желім әкеліп езіп даярлады. Түс қағазды әкем мен ағам жапсырып, әпкем мен шешем тамақ әзірледі. Ал мен шамамша бәріне көмектестім. Осылайша отбасымызбен жабыла кірісіп, қызу жұмыстаумен кешкісін бөлмеге түс қағаз жапсырып бітірдік. Бөлмеміз әдемі әрі кең, таза болып шықты. Бәріміз шешем мен әпкеміздің әзірлеген дәмді тамағын ішіп, атқарған ісімізге көңілденіп рақаттанған едік. Мәтінді оқып түсінген болсаңдар, кестеге назар аударып, кестені толықтырып, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Бірінші сұрағында, өз отбасыларының мүшелері қандай жұмыс шаруа атқарады? Екінші, сен отбасыңа қандай үлес қосасың? Кестені дәптерге сызып, толықтырып жазыңдар. Отбасы адамдардың үлесі және отбасы мүшелері. Кестені толықтырып жазған болсаңдар, әрбір отбасының мүшелері үй шаруасын атқарумен қатар отбасының шығыс кірістерін есептей алатын шыдамды болу керек екен. Мәтіннен бір бөлмелі үйге жасалған жөндеу кезінде кім қандай шаруа атқарғанын біліп алғанбыз. Енді 2 бөлмелі үйге жөндеу жасасақ, неше төгір керек болатынын бірлесе отырып есептеуге пайдалан. 2 бөлмелі үйді жөндеуге шамамен 17 бума түсқағаз қажет. Түсқағаздың бір бумасы 10 метр. Бір бума түсқағаз 7500 төгірік тұрады. 17 бума түсқағаз жапсыруға 2 килограмм желім жұмсаған. 1 килограмм желім 10.000 сом тұрады. 2 бөлмелі үйді жөндеу үшін неше төгірік қажетті екенін есептейік. Мұғалімдердің қалай есептегенін айтып түсіндірсін.
Жақсылап назар аударып, бірлесе есептейік. Екі бөлмелі үйге 17 дана тұсқағаз қажет екен. Бір дана тұсқағаздың бағасы 7500 сом. Олай болса, 17 дана тұсқағазды 7500 бен көбейтсек, барлығы 127.500 төгірік жұмсалады екен. Бұл 17 бума тұсқағаздың бағасы. Бір бума тұсқағаз 10 метр екен. Олай болса, 17 метр тұсқағазымыз 170 метр. 2 дана желім. Бір дана желімнің бағасы 10 мың сом. 2 дана желімге 20 мың төгірік керек екен. Барлығы 127.500 сом тұсқағазға 20 мың сом желімге жұмсасақ, барлығы 147.500 сом керек екен. Тұсқағазды жапсыру үшін барлығы 147.500 сом жұмсаған екен. Бұл жолы 2 бөлмелі үйді жөндеген кезде шыққан соманы кім төледі деп ойлайсыңдар? Менің ойымша, ата-аналар төлеген болар. Келесіде жөндеу жасаған кезде қандай үнемділік жасауға болады ойланыңдар. Отбасы мүшелері үйіне жөндеу жасап, рақаттанып қуанғанын мәтіннен оқығанбыз. Енді мұғалімдердің тақтаға суреттер ілсін. Сендер бақылап, тапсырма орындауға әзірленіңдер. Тақтадағы суреттерді мағынасына қарай топқа бөліп, әр бөлікке ат қойып, неге олай топтағандарыңды әңгімелесіңдер. Себебін дәптерге жазыңдар. Мен сендерге қалай топтап, әр топқа берген атымды таныстырайын. Біріншіде, мұғалімдердің 4 суретті біріктіріп, бір топтап, бақытты отбасы деп атадым. Келесіде 3 суретті біріктіріп, бір топтап, ана махаббаты деп атадым. Қалған 3 суретке отбасының еркіндігі деген ат бердім. Бақытты отбасы деп атаған себебім, менің үйім және отбасымен бірге саяхаттаған суреттер болғандықтан бақытты отбасы деп атадым. Келесі топтаған суретімде ана мен бала және тамақ болған екен. Аналар өз отбасына дәмді тамақ жасап беретіндіктен ана қамқоры деп атадым. Дәмді тамақ жасайтын аналарымыз аман болсын. Бақытты, еркін, тәуелсіз отбасылары бос уақытында кітап оқып, түрлі ойыншықтармен ойнайды. Әдемі киім-кешек таңдай алады деп ойлаймын. Сондықтан еркін отбасы деп атадым. Отбасының әр мүшесі аман-сау тыныш болса, әр отбасы жырғаулы, бақытты өмір сүре алады. Отбасы жырғаулы өмір сүру үшін ата-аналары жұмыс жасап, отбасын асырайды. Әке-шешесінің тапқан табысын дұрыс пайдаланып, алып берген заттарын үнемді жаратсаң, сенің отбасыңа қосқан үлесің болады. Кітаптан мәтін оқиық. Әрбір отбасы ауқатты, жырғаулы, тыныш өмір сүруді қалайды. Сол үшін әке-шеше және еңбек жасына толған отбасының мүшелері еңбекпен айланысады. Әке-шешесінің іс қызметі де әр түрлі болады. Мысалы, кейбір отбасы
мал және егін шаруашылығымен қатар сауда-саттықпен айналысады. Ал кейбір отбасындағы әке-шешелері үкіметтік қызметте болса, кейбірі шаруашылық орындарда, бірліктерде істейді. Олар айлық жалақы алады. Сол арқылы отбасын асырайды. Балаларының құрал-жабдығын, оқу төлеміне жұмсап, үй, пәтерін жөндеу қатарлы қажеттерін өтейді. Ал әжем мен атам үкіметтен зейнетақы алады. Балалар жалақы алмайды, кіріс кіргізбейді. Бірақ отбасының мүшесі тұрғысынан әке-шешесінің тапқан табысын жұмсауға, пікір айтуға болады. Сондықтан өзінің және отбасының дүние мүлкін күтіп ұстау, сақтау арқылы кірісті молайтуға көмек жасайды. Сұрақтары: отбасы мүшелері не үшін еңбек істеп, шаруамен айналысады? Өз отбасының мүшелері қандай жұмыс, шаруа атқарып, кіріс табады? Әке-шеше отбасыларының басқа адамдардың тапқан кірісін дұрыс тиімді жұмсауға ой-пікірлеріңді жазып ақылдасыңдар. Отбасының қажеттілігін қамдау үшін әр отбасы мүшелері жұмыс жасап, табыс тауып, тапқан табысын дұрыс пайдалана білу керек екендігін түсінген боларсыңдар. Үй тапсырмаға кестені сызып толықтырыңдар. Қажеттілік: өзіңнің қосқан үлесің, тамақ әзірлеп дайындау, кітап құрап алу, су, тоқ көзін керектену, көмек сұрау, көмектесу, ұнату, қорғау, ойнау сияқты қажеттіліктерің сенің қосар үлесің қалай қайтып қосамыз?